वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर के KRS संगठन के अध्यक्ष अब्दुल हमीद इनामदार, उन्होंने सीधा सीधा वक्फ बोर्ड पर ये आरोप किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड के जो आते हैं जायदाद और दौलत बेच खा चुके हैं। साफ सीधा उन्होंने इस लेटर में लिख कर तो दे दिए, मगर वहां पर इन्होंने जब अधिकारियों को साथ जब पूछताछ करने लग गए, वहां पर KRS संगठन का सबूत के साथ इन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हैं। क्योंकि फेसबुक लाइव इसलिए देते हैं ताकि अधिकारी भी बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, ताकि इन पर अपनी खुद गलतियां रखकर भी और इन पर सीधे सीधे केस करने के लिए भी सोचते रहते हैं। इसीलिए इन्होंने जहां पर भी जाए वहां पर सीधा लाइव हुई देकर वहां पर पूछताछ करते हैं, ताकि इसलिए ये जनता के लिए। अब तो RTI यानी कि माहिती हक अधिकारियों को कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कुछ भी अगर पूछने का हर किसी को RTI में पूछने का सभी को हक है। तब इन्होंने वहां पर अपनी RTI में जब इन्होंने पूछा तो उसका जवाब कुछ भी नहीं दिया, मगर यहाँ पर ये जवाब देते हैं अगर हम ना दे सके तो जो कानून कार्रवाई करना है वो सीधे सीधे करना था, मगर इनको पूछने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ तो वहां का भी कानून इनको डर नहीं है, इस RTI का कुछ कीमत भी नहीं है। सिर्फ ये कागजात है, लिखा जाता है, ये फिर इसको किसी कचरे कुंडे में फेंक दिया जाता है। RTI का मतलब इनके नजर में सीधा सीधा साफ सीधा ये हुआ, अगर जवाब देते तो सीधा सीधा कानूनन तरीके में सीधा सीधा दे देते, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। मगर यहाँ पर कुछ मैडम अधिकारी है, उनके साथ बहस करने लगने के बाद उन्होंने सीधा साफ सीधा कहते हैं वक्फ बोर्ड की जायदाद सिस्टम नियम कानून का जो भी पालन करना है, इन्होंने घूमना है फिरना है, कहां पर बिल्डिंगें बन रही हैं उसका परमिशन ले लिए क्या नहीं, कहां पर घर बन गए हैं और कहां पर बेच दिए गए हैं, ये कुछ संगठन या किसी ने आकर अर्ज देने के बाद में कान और आंख खोलना नहीं है। इनका कर्तव्य है वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का, प्रशासन का सर्च करना है ताकि किस जगह पर क्या बन रहा है, कब्रिस्तान है या नहीं, किस इमारतें है या नहीं, वहां पर क्या बन गया है और क्या नहीं है, इस पर कानून कार्रवाई इनका कर्तव्य होता है, ये करना है। अब बहुत सारे लोग अब यही कहते हैं ताकि कुछ वक्फ बोर्ड के जगह पर फ्लैटे बन गए हैं, घर बन गए हैं और ना जाने बिल्डिंगें बन गए हैं और इसके पीछे राजनीति का भी कुछ हाथ है, शामिल है, ये भी आरोप कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप पर आरोप कर चुके हैं, मगर इसका कुछ भी फायदा अब तक नहीं हुआ। क्योंकि अधिकारी, नेता लोग, पॉलिटिक्स के लोग, कुछ खरीदार लोग जब एक ही धागे के मन के हो सकते हैं तो आखिर तहकीकात करेगा कौन। तो ऐसे ही KRS वाले ने कुछ आवाज उठाए, हक की आवाज उठाए। ये विजयपुर सल्तनत का, ये सूफी संतों का शहर है, यहाँ पर जनता को पूरा हक है ताकि पूछना है और अधिकारियों को कागजातों के कानून के तरीके से भी पूछना, ये सबका हक बनता है। मगर इनके बातों पर जो भी अधिकारी है, जहां जहां पर जाना है, पूछना है, इनका कर्तव्य होता है। अब तो रह गई एक बात जो इन्होंने अपने लाइव देकर अपने संगठन के तौर तरीके से कानून से पूछ रहे हैं। डॉक्यूमेंट भी इनके पास होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट होगा तभी सवाल जवाब होता है। क्योंकि अब ये एक बात खटक जाती है ताकि डॉक्यूमेंट ही पूछ कर लेना देना एक कानून का तरीका है। मगर बहुत सारे एपिसोड हमने दिखा चुके हैं, मगर इस बारे में अगले एपिसोड में फुल डिटेल्स लाएंगे। अगले एपिसोड में देखिएगा एक रिपोर्ट में। ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತನ ಹೋಗ್ತೀರಿ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಖಚಿತನ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದಾನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಇವರು
ಐಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕದ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಕರೆಸ್ರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕರೆಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ ಟಿವಿ ಇದೆ, ಕರೆಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷರ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 353 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಐತಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಏನೈತಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡತ್ತೀರಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ. ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ? ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂತ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಏನು ಮತ್ ಎಷ್ಟು ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ. ಪೇಪರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೇಪರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿಗಳು ಏನೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೆ. ನಿಮಗ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಬಂದಂತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ತಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿತಾ ಇದಾರ, ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದಾವ, ತಮಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಳುದಂಡ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಬಡವ ಜನರ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಾವೆಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಸೇರಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗ್ ಮಾರಿದೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾರಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದೀವಿ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ. ಅದು ದಾಖಲೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಕ್ಫ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಳುದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ನಾವು ಕೂಳುದಂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಳುದಂಡ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಇಷ್ಟಿದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ನಾನೀಗ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಇದು ಕೂಳ್ದಂಡನ ಏನಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ನನಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಯ್ತು. ಇನ್ ಮೂರನೇದು, ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 2 ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ದಾಖಲಾತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೂಫ್ ತಗೋದು ಮಾತು ಬೇರೆ. 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ದು ಲೈವ್ ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನೈತಿ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನೈತ್ರಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫದ ಆಸ್ತಿ ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರಿ, ಅವರು ಹಣದ ಆಶಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನಾವು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ಪೂರ್ತಿ 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಭೂಮಿಗಳು ಇದಾಗಿದ್ದೈತಿ ವಿತ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಏನೈತಿ, ಇದು ನಂದು ಲೈವ್ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಅದು RTI ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಮತ್ ನೀವೇನೈತಿ, ನೀವು ಅದ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು.
ಸರ್, ಮತ್ತ್ ಈಗ ಸರ್, recent RTI ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾನು- ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್. RTI ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವಂತರೂ ಹಂಗ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. RTI ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಯದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತಾವು? ಏನ್ರಿ 8ನೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ in appeal case ಮಾಡಿದ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. RTI ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ RTI ವಾಪಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ದು ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗಂತೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಏನ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಅಪೆಲೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತಾವು? ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಏನೇನು ಐತಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ, ಅದು ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೀವು 2 ದಿವಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನ್ನಗತ್ತಿರಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಅನ್ನಗತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಅರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 8,000 ಎಕರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8,000 ಎಕರೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಾವು ಸೇರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪತ್ರ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರು, ದಾಖಲೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಇವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೀವಿ. 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದಾವ. ಯಾವ್ಯಾವ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದ್ದದ್ದು, ಯಾರ ಹೆಸರು ಐತಿ, ಇವ್ರು ಏನ್ 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ 2 2 ದಿವಸ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು 8,000 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀ ಅವ್ರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ ಸೇಮ್ ಹೇಳೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆ ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಾವೇನೈತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಏನಾರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಇವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಅಂತ ನನಗಷ್ಟು ಆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರಬೇಕು. ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಏನಾರ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೇಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದೊಳಗ ಕಾಣಲಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಇದೇ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಾನು ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇದನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾ ಏನಂದೆ ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀವ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತಿ ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಹಾ. ನಾನು 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅಂತ ನಾ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾ ಏನಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಿಮ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಬೇಡಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದವ್ರು ಅದೇನ್ ಲಿಟ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬೇಕು. ಯಾರು ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಐತಿಲ್ಲ, ಇದು ಐತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ. ನಮಗ ರೂಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ನಮಗ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಐತಿ, ನಮಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ತುಂಬ್ತೀರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನೀವು ಎಷ್ಟು
ಈ ಇದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ತೋರಿಸೋಣಂತ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. मैं अब्दुल हमीद इनामदार, आज हमें बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट वक्फ के ऑफिस पर आए हुए थे। तो हमारा मकसद तकरीबन स्टेट के लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है। तो वक्फ बोर्ड यानी अल्लाह ताला को यानी नेमी हुई ज़मीन, इसकी रक्षा करने के वास्ते यानी इसे प्रोटेक्शन के वास्ते एक वक्फ बोर्ड का एक कमेटी ने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जायदाद अगर किसी के पास है तो रेलवे डिपार्टमेंट और उसके बाद में सेना, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, इसकी प्रोटेक्शन करना और इसकी अकाउंट्स मेंटेन करना और जिनको लीज दिए हुए उसकी ये करने के बाद में दूसरी स्कीमों के ऊपर यहाँ से आई हुई आमदनी से गरीबों को, यतीमों को, स्कूल और मदरसों को यही फंड से ऑपरेट करना था। तो यहाँ हमारे बीजापुर के इसी 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड से नहीं जाता। इसके वास्ते क्या है, एक कांग्रेस सरकार और इसके जो इनके चेले हैं और जो भूमाफिया के लोग हैं, इनके साथ में जो फिरने वाले दलाल, ये वक्फ बोर्ड के ऑफिसर इन्हों और रेवेन्यू तहसीलदार मिल को तकरीबन 8000 एकड़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की इन्हों क्या है बेच को खाए है। तो अभी वही कल इसके बारे में क्या है, हमें एक मेमोरेंडम देने आए थे। तो कल ये अधिकारी नहीं थे, नहीं रहने की वजह से इसके बारे में हमारी उनकी बात नहीं थी। अभी उन्होंने बता रहे हैं कि भाई तुम्हें इसके बारे में डॉक्यूमेंट्स ला को दो। तो जो डॉक्यूमेंट्स ले को आए थे वक्फ वाले, उनको इन्होंने पूछना छोड़ को उनको क्या बोले, हमें तो नोटिस नहीं भेजे, जाओ। यानी इनकी ड्यूटी थी वो वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में पेपर लेको उसकी कहाँ की वक्फ है, ये हमारी है। तो यानी वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसा है, जब वन से वक्फ मतलब अल्लाह ताला को नेमी हुई ज़मीन दूसरे बार ले नहीं सकते। तो वो ज़मीन को इन्हों क्या कर रहे हैं, इनका हाथ नहीं है बोलते हैं, इन्हों मिल को बेचें और इनको सही कानून के बारे में मालूम नहीं है। जब हमें KRS वाले लाइव करते हैं तो उनको लाइव की सर्कुलर होना बोलते थे। इन्हों यहाँ के जो भी इनके जो संरक्षण करने वाले हैं उनके बलबूते को इन्हों एक वसीम जमखंडी या कुछ नाम बताया उन्होंने। तो कल क्या है, मैं इनके बारे में ये ऊपर इनके डिपार्टमेंट को इनके बारे में एक कंप्लेंट देता हूँ कि ये ऑफिसर आने वाले दिनों में ये वक्फ बोर्ड की ऑफिस बीजापुर ज़िले में नहीं दिखना है। क्या मानते हैं, इस ऑफिसर की ही मिली भगत, ये मीडिएटर आए हैं यहाँ से, जो भी इन केसों को लेकर आपको इनसे मिलते हैं उनके साथ में मिल को जो ज़मीन बेचना, लेना देना क्या है, उसे कैसा प्रोसेस करना, इनके बगैर इसके बारे में मेरा कंप्लेंट। सर 800 एकड़ कौन 8000 कौन ये करे सर? वो पूरी मेरे पास डिटेल ऑलरेडी हमारी है। DC को और वक्फ बोर्ड को हमें ऑलरेडी इसके बारे में नोटिस दी। हाँ, तो इनको नोटिस देंगे तो इन्होंने क्या बोलते हैं, हम ना ये लेटर दिए तो लेटर के ऊपर हमें क्या करना, किसे बेचें वो बताओ बोलते हैं। हाँ। वो प्रूफ के साथ में भर रखा। अभी उन्होंने क्या बोल रहे हैं सर? ड्यूटी है, जब वक्फ की ज़मीन है अगर बोले तो सीधा जाना उसे वो बेचे, तहसील खरीदी वक्फ का उतारा देखना छोड़ दो, सीधा वो ज़मीन के ऊपर जाना, पुलिस प्रोटेक्शन लेकर जाको वहाँ से अपना वक्फ का झंडा हमारा बोर्ड गड़ा को आना कि उसकी जो भी रेवेन्यू है इन्हों कलेक्ट करना। जब इनके प्रोटेक्शन करने के वास्ते इनकी ड्यूटीज़ है तो इन्हों बोलते हैं हम ना मालूम नहीं है हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है। तो कितनी है इनको मालूम नहीं है, तो बेचे से पेपर लाते, इनको जानकारी नहीं है, उस तरह की सी बात करते हैं। और इसमें कौन कौन शामिल हैं सर? इसमें नाम मैं कैसा बता सकता हूँ, मेरे पास जो उतारे वो हैं। हाँ सर। उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि भाई ये ज़मीन किसकी किसकी है। तकरीबन कुछ हमारे बीजापुर के जो बड़े नेता भी हैं, मैं नाम जब तक उनकी उसके बारे में हम ना एक ये नहीं होता, हमें उनके बारे में नाम नहीं बताते। कल हमें ज़ुबानी लोगों से थोड़ी प्रॉपर्टी कहाँ की, इब्राहिम रोज़े की प्रॉपर्टी, बाद में अल्लामीन के तुम्हारे नागर उधर की प्रॉपर्टी,
यानी हमारे लोहा ले को उसे प्लॉटिंग डाल रहे हैं, क्या क्या करें उसके बारे में वो नाम और ये नहीं, खाली वो लोग ज़बानी बताए तो मैं उनको पेपर बता बोले। एग्जाम्पल इब्राहिमपुर में की प्रॉपर्टी, ये पूरे प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी थी। ये लोगों को क्या मालूम, क्या पब्लिक को और सही इसके कानून की जानकारी नहीं रहने की वजह से इन्होंने बेच को खाए से ये ज़मीन है। तो वक्फ की ये कर रहे हैं सर, सार्वजनिक कैसा अभी है? सार्वजनिक कर को बोलेगा तो क्या है, सार्वजनिक को कानून की जानकारी नहीं है। हाँ सर। उनका ये वक्फ बोर्ड यानी अनाथों की आस्ती को इनको क्या है जतन ने बैठाए सरकार, खुद इन्हों चोरा है, इन्हों खुद चोरा है। अगर उनमें यह है अगर बोलेगा तो क्या है, 2 दिन में पूरे प्रॉपर्टी के इनके पास लाख देखते हैं। अगर इन्हों वाकई उस नीयत से और उसके ऑफिसर हैं, पावर तो इनके पास बहुत है, लेकिन क्या मालूम क्या उन्होंने इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल करने कहाँ करते हैं, पैसे दो कौन सी भी ज़मीन तुम्हारे नाम पर। हाँ, इसके बारे में सरकारों को क्या मनवी गिनवी? इसके बारे में सरकार को मनवी कल दिए समय। हाँ सर। कल उसके बारे में पूरी डिटेल, हाँ सर। कानून क्या बोलता है, हाँ वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट क्या बोलता है, हाँ उसके बारे में ऊपर इनके कमिश्नर को, डीसी को और इनको दिए सर। ऑलरेडी हमारे इसके बारे में जो एक प्रोसेस है हाँ सर। कानूनी, आने वाले दिनों में हमें करना है। आने दिनों में वक्फ बोर्ड के बारे में क्या ये करेंगे? वही जितनी भी ज़मीनें खाली कराओ कर को हमें इनको पकड़ने वाले, हमें वो ज़मीन वाले हम ना कोई भी हाँ सर। उनसे नहीं, क्योंकि हाँ। वक्फ का कानून वैसा है। हाँ सर। और कितने इनके इसमें मदद से चलाते हैं वो सब एक हिसाब से अभी फिर एक बार हमें इसके बारे में ये करते हैं। इन्हों तो अपने बताने के बारे में क्या है वो हमें सब नहीं बताते, हमारे पास टाइम नहीं है बोल रहे हैं। हाँ। आने वाले दिन में देखेंगे, अब हमें भी वक्त निकाल कर इनके साथ में। ओके सर, आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल हमीद इनाम था। धन्यवाद आपको।